हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानामूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सथी यानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे मैं आलोचना करिया जाऊँगी कलिजुगरी नाम भजन कीर्तनर महात्म्य कौन, प्रभु नामर महिमा महात्म्य कौन, ये विषय आज आम आलोचना करिया जाऊँगी। आलोचना शेष में जड़े भक्तर नाम आम कहूँ किए से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म हो। अच्युतानंद महापुरुष कहले जोग मार्गटी कठिन कोटि के गोटिए करंती जन केतकी फूला बहु बाधा विघ्न केतकी फूला पथे बहु बाधा विघ्न केतकी फूला पथे बहु बाधा विघ्न केतकी फूला। जोग मार्गटी कठिन कोटि के गोटिए करंती जन। जोग मार्ग साधना बाट तपस्या बाट ये कलिजुगर लोक मानक पई एते सहज बाट नुह। ई बाटर जाई जोग करिबा अष्टांग जोग तो बहुत कठिन ना। जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ये अष्टांग जोग जो रही ये कलिजुगर गोटे साधारण संसारी लोक विषय जंजाल भितर स्त्री पिला छुआ धरी तेलरण संसार भितर बंचुवा जीवन बंचुवा कलिजुगर साधारण लोक मैंने ये बाट को जापर ना। ये बाट को आपण प्रभु कृपा पाइबा ईश्वर दर्शन करवा ईश्वर कृपा पाइबा ये सहज बाट ये नुह। कहीं पथे बहु बाधा विघ्न ये बाटर गले पथर बहुत बाधा विघ्न उपजार संभावना रही। भागवत लिखिना जे जन तप आचरती तेबे तारे विघ्न चिंती। गोविंद 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 पदो गाळुछि मकरंदा। जे जन तप आचरती देवे ताहारे विघ्न चिंती। जो लोक कौटी तपस्या कला कि तपस्या देवता मैंने सब विघ्न सृष्टि करते रे। देवराज इंद्र आसन टलमल हुए इंद्र आसन ये तपस्या कलानी काले तपस्या अरे बर पाइज काले मो इंद्र पद लाभ कर तपस्या फलवती हो गले ना। तेणु सी विघ्न सृष्टि करने विभिन्न देवता मानक पठा दिया तपस्या विघ्न सृष्टि कर। तो से कलिजुगर तपस्या बाट एत सहज बाट नुह। जोग मार्ग एत सहज बाट नुह। बहुत बाधा विघ्न से बाटर उपजीव। ठाकुर घरे बसीचे ठाकुर पूजा करुचे फूल चंदन देचे ठाकुर ठारे धूप दीप लगेचे भोगराग लगेचे आखि बंद कर बसीचे सेपटे स्त्री ओम नम शिवाय हरे कृष्ण जोगरे बसीचे साधन बसीचे तपस्या बसीचे पूजार बसीचे माला गड़ौचे सेपटे गोटा खस खस शब्द शुभिला कान में आसिक बाजिगला स्त्री की सांगे टांगे हयो कौटी अच्छ पैपर रोषे कर रोषे घर अच्छी कौटे था कि ना रोषे टी छाड़ देगी आस टे रोषे टी छाड़ रोषे पजे कर आगे टे देख ना कौन देखी ना बारियाड़े किए गोटा खस खस करुचे ना कौन बैगण गुड़ा लगे गाई बस खाईगला ना कौन नहीं मन से पड़ी जाऊँगी
ତେଣୁ ଯୋଗ ମାର୍ଗଟି କଠିନ ବାଟ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଏଇ ବାଟରେ ଯାଇ ସଫଳତା ପାଇପାରେ। ପଥେ ବହୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ତାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତ, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ, ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗାମୀ, ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀ ହେବାର ସହଜ ସରଳ ବାଟ କ'ଣ? ମୁକ୍ତି ପାଇବାର, କଳିଯୁଗରେ ଭବବନ୍ଧନରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ସହଜ ସରଳ ବାଟ କ'ଣ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ମାଳିକାରେ, କହିଲେ ନାମରେ ହୁଅ ଆଶ୍ରିତ ନିରାକାର ନିରଞ୍ଜନ ଅଚ୍ୟୁତ କେତ କି ଭୁଲ, ଆଶ୍ରି କର ନାମ ତତ୍ଵ କେତ କି ଭୁଲ, ଆଶ୍ରି କର ନାମ ତତ୍ଵ କେତ କି ଭୁଲ, ଆଶ୍ରି କର ନାମ ତତ୍ଵ କେତ କି ଭୁଲ। ନାମରେ ହୁଅ ଆଶ୍ରିତ ନିରାକାର ନିରଞ୍ଜନ ଅଚ୍ୟୁତ, ନାମରେ ତୁମେ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ନାମ ନିଅ, ପ୍ରଭୁ ନାମର ଭଜନ କର, ପ୍ରଭୁ ନାମର କୀର୍ତ୍ତନ କର। କୀର୍ତ୍ତନ ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉନି କି? ପ୍ରଭୁ ନାମ ତିନି ନାମକୁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। କେଉଁ ନାମର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, କେଉଁ ନାମର ଭଜନ କରିବା, କେଉଁ ନାମର ଜଣାଣ କରିବା, କେଉଁ ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ଭଜନ ଜଣାଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଶିବ କଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ଲେଖିଲେ, ନା ମୋଠାରୁ ପୁଣି ଅବତାର ହେଲା ଯାଇ ନଦିଆ ଠାବର, ତିନି ଗୋଟି ନାମ ଚୈତନ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଲେ ଗୁପ୍ତ କଲେ ଆଉ ତେରା, ଗୁପ୍ତ କଲେ ଆଉ ତେରା ହେ ସୁଜନେ, ଗୁପ୍ତ କଲେ ଆଉ ତେରା, গুপ্ত কলে আউ তেরা হে সুজনে, গুপ্ত কলে আউ তেরা। মোহঠাରୁ ପୁଣି ଅବତାର ହେଲା ଯାଇ ନଦିଆ ଠାବର, ନଦିଆରେ ଅବତାର ହେଲା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜ ପୈତୃକ ଗାଁଟା ହେଉଛି ଯାଜପୁର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଯାଇକି ନଦିଆରେ ରହିଥିଲେ, ସେଇଠି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ, ମୋହଠାରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ନଦିଆରେ ନବଦ୍ୱୀପରେ, ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହେଲା। ତିନି ନାମ ବାଣ୍ଟିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ? ହରି, ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଏ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ମାନେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଳିଯୁଗର ମଣିଷର ନିସ୍ତାରଣ ପାଇଁ, କଳି କଳମସରୁ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ଏ ବିଷୟା ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହି, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ତେଲରୁଣ ସଂସାର ଭିତରେ, ବିଷୟା ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଜକଟି ଯାଇ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ କଳି କଳମସରୁ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ, ତାର ବାଟ ଖୋଜିକି ବାହାର କଲେ। ନାମ କର, ପ୍ରଭୁ ନାମର ଭଜନ କର। ତିନି ନାମକୁ ବାଣ୍ଟିଲେ, ଏ ତିନି ନାମ ଆଗେ ନିଅ, ହରି, ରାମ, କୃଷ୍ଣ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳ, ରାମ ଅଛି 4 ଥର, କୃଷ୍ଣ ଅଛି 4 ଥର, ହରି ଅଛି 8 ଥର ଇଏ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ। କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ସତ୍ୟ ସନାତନ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ, କେଉଁ ନାମକୁ ବାଣ୍ଟିଲେ? ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜୟ। ସେଥି ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ବିଷୟ କ'ଣ ନା, କଳି ଯୁଗରେ ନାମ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ? କଳିଯୁଗର ମଣିଷ କଳିକଳମସରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ନାମଟି ହେଉଛି ସାର ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ନାମର ମହିମା ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ କହୁଛେ। କେମିତି ନାମର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କଳିଯୁଗର ମଣିଷ କଳିକଳମସରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ତାର ବାଟ ମହାପୁରୁଷ ବତେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଇଏ ଆମେ କରୁଛେ। ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ ଆମେ କହିବା, କିଏ ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କେଉଁଠି ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ବାବୁରେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଅବତାର ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ହେଲେ, ରାମାବତାର ସଂସ୍ଥାପନାୟ ଧର୍ମସ୍ୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନେଲେ। କାହିଁକି? ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ, ରାମ କାହିଁକି ଅବତାର ହେଇଥିଲେ? ବିପ୍ରଧେନୁ ସୁର ସନ୍ଥହିତ ଲୀନ ମନୁଜୁ ଅବତାର, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ନିର୍ମିତ ତନୁ ଧରି ମାୟା ଗୋପାଳ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ବିପ୍ରଧେନୁ ସୁର ସନ୍ଥହିତ ଲୀନ ମନୁଜୁ ଅବତାର। ବିପ୍ର କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପରେ ତଳ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇ
ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ା ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ଧେନୁ ପରେ ଗୋମାତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କଷଣ ପଡ଼େ, ଗୋମାତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରେ, ଗୋମାତା ଯେତେବେଳେ ଖରା ବର୍ଷା କାକରରେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବେ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥିବେ, ସେ ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଗୋମାତାର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ସୁର କହିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କଷଣ ପଡ଼େ, ଦେବତାମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାବଣ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପାଦରେ ଆଣି ଘଟେଇଥିଲା। ସେ ଦେବତାମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ। ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କଷଣ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗତ କଷଣ ତାଲିକା ଯେତେ ଲମ୍ବ ହୋଇବ, ଜାଣିବ ମଣ୍ଡଳାଧିକାରୀ ବେଳ ଉଦୟ ହେବ। ତେଣୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କଷଣ ପଡ଼େ, ଦୁଃଖ ପଡ଼େ, ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ, ରାବଣର କୁ ବିନାଶ କରି ସୀତା ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ମଣିଷ ସଂସାର ଭିତରେ, ପରିବାର ଭିତରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ବିଷୟ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହି ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କେଉଁ ନାମ କରିବ? ଯଜ୍ଞ କରିବ, କେଉଁ ନାମ ତବେ ନେବ? ନା ଶ୍ରୀରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର। ଶ୍ରୀରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା, ହେ ଜ୍ଞାନ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର, କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଏଭଳି 32 ନାମ କହିଛନ୍ତି। 32 ନାମର ଶରଣାଗତ ହେଲେ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏ 32 ନାମ ଭିତରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ନାମ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଲୋକଙ୍କୁ, ତାହା ଶ୍ରୀରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର। କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏ ନାମ, ଏ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ କଂସର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। କେଉଁ ଅବତାର? କୃଷ୍ଣ ଅବତାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଅବତାର। ଆଉ ସେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଦ୍ୱାପର ଏ ଗୋପୀ ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର? ନା ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ, କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭା ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ଓଁ ନମୋ ଭଗବତ, ଏଇସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଗଲା, ଆସିଲା କଳି ଯୁଗ। କଳି ଯୁଗରେ କଳିକି ଅବତାର ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା? ନା ମହାମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ମହାମନ୍ତ୍ର ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରି, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ବୁଝିଲେ ହି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ହେଲା ମହାମନ୍ତ୍ର। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ମହିମା, ଏ ଘୋର ଯେ କଳି କାଳ ହୋଇବ ପ୍ରବଳ ବାବୁ, ହୋଇବ ପ୍ରବଳ, ରହିବ ଜୀବ ଜଗ ତର ଥଳ ଗୋଳ ବାବୁ, ତର ଥଳ ଗୋଳ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜୟ। ସତୀଜନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବିଷୟ କ'ଣ? ନା କଳିଯୁଗରେ ମହାମନ୍ତ୍ରର ମହିମା ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ? ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ତାଙ୍କ ମାଳିକାରେ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ, ମହାମନ୍ତ୍ର ମହିମା ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। সেই বিষয়ে আমি আলোচনা করছি, কেমিতি সংসার উদ্ধার পাইবা মহামন্ত্র আশ্রয় নেই, প্রভু নামর আশ্রয় নেই। এবং আলোচনা শেষে জনে ভক্তর নাম মধ্যে আমি কহবু কিয়ে সে ভক্ত, কোণ তার না কোটি তার জন্ম হয়েছিল। কহিলে এ ঘোর যে কলিকাল হইব প্রবল, কলিকাল প্রবল হয়েযিব। এ ঘোর যে কলিকাল প্রবল হব, ন রহিব জীব জগতর থলকূল, জীব জগতর থলকূল রহিব নাহি কলিযুগরে। আউ মহাপাপ ভাবে পূর্ণ হইব মেদিনী বাবু, হইব মেদিনী। ধর্মা ধর্ম জ্ঞান জ্ঞান ন রহিব পুণি বাবু, ন রহিব পুণি। কলিযুগর মଣିষর কর্ম ফলরে গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, জীবহত্যা, অন্যায়, অনীতি, দুর্নীতি, দুরাচার, ব্যভিচার, হত্যা, লুণ্ঠন, পরস্পর এইসবু ইতি পাপ কলিযুগর মଣିষ করিব, ইতি অধর্ম করিব, ইতি অনীতি করিব। ধর্ম অধর্ম কিছু মানিব না, জ্ঞান জ্ঞান কিছু মানিব, ঠিক ভুল কিছু মানিব না, উচিত অনুচিত কিছু ভাবিব না, সত্য অসত্য কিছু ভাবিব না, ঠিক ভুল কিছু ভাবিব না।
ମହାପୁରୁଷ ଅଧର୍ମ ପଥରେ ପଥିକ ହେବେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମହାପାପ ଭାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏ ପୃଥିବୀ କଳିଯୁଗର ମଣିଷର ପାପ ଫଳରେ ଭାର ପାଇବ। ବୁଝିଲେ, ପୃଥିବୀ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଦେବ। ଧର୍ମାଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ନ ରହିବ, ପୁଣି କିଛି ଧର୍ମାଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ସବୁ ହେବ ଦୂର ବାବୁ, ସବୁ ହେବା ଦୂର ସେ କାଳେ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ସାର କରି ଧର ବାବୁ, ସାର କରି ଧରା ମଣିଷର ବିଚାର ରହିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ କୋଉଟା ଭୁଲ କୋଉଟା ଜାଣିବ। ଇଏ ଭୁଲ ପତଙ୍ଗ ଭଳିଆ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯିବ। ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିକିରି ପତଙ୍ଗ ଯେମିତି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଏ, ସେ ଅଗ୍ନି ଜାଣିବ ଏଇଟା ଭୁଲ କାମ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କରିବ ସିଏ। ଘୋର କଳି କାଳ ଥୟ ନ ରହିବ, ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ ବାଟ ବଣା। ହରିନାମ ଯେଉଁ ଅମି ଅମୃତ ବେଳ ହୁଁ କର ଠିକଣା। ହରିନାମକୁ ଠିକଣା କର, ଘୋର କଳି କାଳ ଥୟ ନ, ଜ୍ଞାନୀ ବାଟ ବଣା ହେଇଯିବେ ରେ ବାବା। ହରିନାମର ଶରଣାଗତ ହୁଅ। କାହିଁକି? ମହାମନ୍ତ୍ର ବିନା ଆଉ ନାହିଁ ତ୍ରାହି ବାଟ, ଆଉ ନାହିଁ ତ୍ରାହି ବାଟ ଅଜ୍ଞାନୀ ମୂର୍ଖ ଅଧର୍ମ ହେବ ଛଟ ପଟ ବାବୁ, ହେବ ଛଟ ପଟ ବୋଲେ ମହାମନ୍ତ୍ର ବିନା ନାହିଁ ଆଉ ନାହିଁ ତ୍ରାହି ବାଟ। କଳିଯୁଗରେ ମହାମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର, ସେ ମହାମନ୍ତ୍ର ହେଉ ବା ପ୍ରଭୁ ନାମ ହେଉ, ଓମ୍ ଭୂର୍ ଭୁବସ୍ୱ ହେଉ ବା ଆପଣ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ହେଉ ବା କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ହେଉ ବା ମହାମନ୍ତ୍ର ହେଉ, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରର କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆ ବିନା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନୀ ମୂର୍ଖ ଅଧର୍ମୀ ହେବେ ଛଟପଟ। ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଯିଏ ମୂର୍ଖ, ଯିଏ ଅଧର୍ମୀ, ଆଉ ସିଏ ଖାଲି ଛଟପଟ ହେଉଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିବ, ଖାଲି ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଥିବେ। ବୁଝିଲେ? ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାମର ଭଜନ ଜଣାନ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସାର କଳିଯୁଗରେ ମହାମନ୍ତ୍ର। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା କହିଲେ, ନାମକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ସିନା ଗତି ମୁକ୍ତି ପାଇ, ପିଣ୍ଡକୁ କାରଣ ନାମ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ବାବୁ, ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ବାବୁ, ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ବୋଲେ ନାମକୁ ଚିହ୍ନି ସିନା ଗତି ମୁକ୍ତି ପାଇଁ। ନାମକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ, ଭେଦି ପାରିବୁ ନା। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜି କ'ଣ ଭେଦୁଛନ୍ତି ନା? ଅଷ୍ଟପରେ ପ୍ରଭୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଧୋତିଟିଏ ଧୁଆ ଧୋତି ପିନ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ବିନା ପିଆଜରେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ରେ ପ୍ରଭୁ ନାମ। ଧୀରେ 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 ଆଧୁନିକରଣ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଧୁନିକରଣ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା, ପ୍ରଭୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀରେ, ତା ଧୀରେ 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 ଭଷ୍ଟ ପ୍ରହରୀରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ଭଷ୍ଟ ପ୍ରହରୀ ମାନେ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଭୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, କିଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଧୁନିକ ସ୍ୱରରେ ବୋଲିଲାଣି, କିଏ ଫିଲ୍ମ ସ୍ୱରରେ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ବୋଲିଲାଣି, କିଏ ଆଧୁନିକ ସ୍ୱରରେ ବୋଲିଲାଣି, କିଏ କେମିତି ଛନ୍ଦରେ ବୋଲିଲାଣି। ବୁଝିଲେ? ଏସବୁ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ୱର ଦେଇକରି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ବୋଲିଲେ, ଏସବୁ ଭଷ୍ଟ ପ୍ରହରୀ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନଷ୍ଟ ପ୍ରହରୀରେ ମଧ୍ୟ ମହାମନ୍ତ୍ରର ପରିଣତ ହେଇଗଲାଣି। କେମିତି ନା, କିଏ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବ, କିଏ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଥିବ, କିଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାନ ଚୋବଉଥିବ, କିଏ ଟିକେ କ'ଣ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣି ଦେଇକି ଆସିଥିବ, ଟାଣିକି ଏପଟେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେଣି। ନଷ୍ଟ ପ୍ରହରୀରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ନାମର ମହିମା ବହୁତ, ତାକୁ ବିଧି ବିଧାନ ସହିତ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ, କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ନମନ ବନ୍ଦନ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିଲେ? ନାମକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଯିବ ପରମେ ମିଶଇ, ଯିବ ପରମେ ସଇ ସୁଲ ଭେଳା ପ୍ରାୟ ଭବ ସିନ୍ଧୁରେ ଭାସଇ, ଭବ ସିନ୍ଧୁରେ ଭାସଇ। ନାମକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଯିବ ପରମେ ମିଶଇ। କଳିଯୁଗରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନାମକୁ ତୁ ଭେଦି ପାରିବୁନି, ନାମକୁ ଭେଦିଲେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭେଟିବୁ। ଭେଦି କରିବୁ ଯଦି ନାମ ତୋ ଭିତରେ ଭେଦିଲା,
ଅର୍ଥ ତୋ ଭିତରେ ଯଦି ନାମ ସବୁବେଳେ ତୁ ନ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ପାଟରୁ ନାମ ବାହାରି ଯାଉଥିବ ଜାଣିବୁ ପରମରେ ମିଶିଯିବୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭେଟିଯିବୁ। ଆଉ ସୋଲ ଭେଳା ପ୍ରାୟ ଭବ ସିନ୍ଧୁରେ ଭାସେ ସୋଲ ଯେମିତି ପାଣିରେ ଭାସେ ସେଇଭଳି ତୁ ଭାସିବୁ ରେ ଧନ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। ପାହାଡ଼ ଭଳି ବିପଦ ଆଗକୁ ଅଛି ଯଦି ବି ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ନାମକୁ ଯଦି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିବୁ ମୋତେ ଯିଏ କରଇ ଆସ ମୁଁ ତାର କରେ ସର୍ବମାସ ତାପରେ ଯିଏ କରେ ଆସ ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ଆସ ବୁଝିଲେ। ଜାବୁଡ଼ିକି ଧର ମୁଁ ତୋତେ କାମୁଡ଼ିକି ବିଲେଇ ଭଳିଆ ଧରିବି ହେଲା। ତେଣୁ ହେଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳ ତ ସମୟ ହେଇଛି ମହାମନ୍ତ୍ର ମହିମା ବିଷୟରେ ଆମେ କହିଲୁ ନାମ ମହିମା। ତ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଆଜିର ବାଣୀକି ଏଠି ବିରାମ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା କି ସେ ଭକ୍ତ କ'ଣ ତାର ନାଁ କେଉଁଠି ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ। କହିଲେ ଚଢ଼େଇ ଗୁହାରେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ନାମ ତାର କମଳିନୀ ନାମ ତାର କମଳିନୀ ସୁଜନେ ନାମ ତାର କମଳିନୀ। ଯୋଡ଼ା ପୋଖରୀରୁ ଲୀଳା ଯେ ପ୍ରକାଶ ଏ କଥା ଜାଣି ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ। ଚଢ଼େଇ ଗୁହାଠାରେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତ କମଳିନୀ ନାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଭକ୍ତର ନାଁ ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣ ଠାବ କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ହରି ହରି ଘୋଷ ପାପ ତାପ ନାଶ ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ। ଏଥୁ ବଳି ଭାବ ଆଉ ନ ମିଳିବ ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ। ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ। କେଶବ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ କେଶବ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ। হরি বল হরি বল হরি হরি বল হরি বল হরি বল হরি হরি বল। ସୁଥିଜାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ।